హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మీ మ్యాథ్ అకాడమీ. సో మరి జనవరి 2026 పీవైక్యూ స్టార్ట్ చేద్దామండి చాప్టర్ వైజ్గా. ఫస్ట్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, మనకి సెకండ్ ఇయర్లో క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాము. ఓకే, అందులో 2026 పీవైక్యూస్ 1 by 1 ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, సో ఇందులో మరి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనకి 21st జనవరి షిఫ్ట్ 1లో వచ్చింది. ఒకసారి ప్రాబ్లం చూడండి. ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ గివెన్. ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. See here how to find out sum of all the roots of the equation. First given equation. So given equation mod x, not mod x minus 1 whole square minus 5 into mod x minus 1 plus 6 is equals to 0. X minus 1 square can be written is in the form like this, mod x minus 1 whole square ila raskochu. Okay, x minus 1 whole square ni mod x minus 1 whole square minus 5 into mod x minus 1 plus 6 is equals to 0. This is a quadratic equation in terms of mod x minus 1. Okay, consider mod x minus 1 is equal to t. Okay, put mod x minus 1 is equals to t. Substitute చేద్దాం ఇందులో. t square minus 5t plus 6 is equals to 0. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఏమొస్తాయంటే t square minus 5tని minus 3t minus 2t plus 6 is equals to 0. First two terms లో t common t minus 3. Next minus 2 common t minus 3 is equals to 0. Okay, total t minus 3 common, t minus 2 is equals to 0. Therefore t is equals to 3 comma 2. So t means what? Mod x minus 1. Okay, mod x minus 1 is equals to 3 or mod x minus 1 is equals to 2. Okay, so mod x minus 1 3 అయితే x minus 1 is equals to plus or minus 3. Similarly mod x minus 1 2 అయితే x minus 1 is equal to plus or minus 2. So first consider positive, next negative. Suppose x minus 1 is equal to 3 comma x minus 1 is equal to minus 3. Okay, therefore x is equals to 4 comma 1 minus 3 means minus 2. Similarly x minus 1 is equal to positive 2, x minus 1 is equal to negative 2. 1 bring right side, x is equal to 3 comma 1 minus 2 minus 1. Okay, so we have total 4 roots. Okay, therefore find the sum of all the roots of the equation. Okay, find sum of the roots. Sum means these 4 roots. Okay, sum of the roots, sum of all the roots is equals to, add చేద్దాం చూడండి, 4 minus 2 plus 3 minus 1. 4 minus 2 2, 2 plus 3 5, 5 minus 1 means 4. Therefore sum of the roots is 4. ఏ ఆప్షన్ వస్తుంది మనకి? ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. let alpha and beta be the roots of the equation. Quadratic equation is given. Quadratic equation having roots alpha and beta such that alpha less than 1 less than beta, means 1 lies between alpha and beta. Then the set of all possible values of a. Okay, so here find set of all possible values of a. ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేయాలంటే లొకేషన్ ఆఫ్ ద రూట్స్లో మనకి ఒక 5-6 కేసెస్ ఉంటాయండి. ఓకే, ఇందులో వన్ ఆఫ్ ద కేస్ ఏంటంటే k lies between the roots. Quadratic equation is given. Okay, so given quadratic equation is what? Given quadratic equation x square plus
2ax plus 3a plus 10 is equals to 0. Ax square quotient here 1, a is equal to 1 means greater than 0. Okay, a greater than 0 means diagram is concave up. Okay, this is concave up diagram, means diagram is like this, a greater than 0. Okay, so suppose this is y-axis, x-axis, this is intersected to 2 points, suppose alpha, this is beta. So here a greater than 0 case, a greater than 0 means concave up, suppose a less than 0, concave down అన్నట్టు. So in this problem a value 1 means greater than 0, a greater than 0 means, so diagram always like this, concave up diagram అన్నట్టు. And also roots are distinct roots అన్నట్టు. Distinct means, so here not equal to beta అన్నట్టు, alpha not equal to beta, intersected to 2 points alpha and beta. Suppose here k lies between the roots, suppose k lies between the roots, this is k. Okay, this is f of x curve. F of x means quadratic equation, this point is f of k. Okay, here below x axis f of k value less than 0, remember. Above x axis f of k greater than 0, but here f of k below x axis, so that's why f of k less than 0, a greater than 0. Therefore multiply these two means a into f of k value less than 0, a positive, f of k negative, positive into negative means negative, therefore a into f of k less than 0 అన్నట్టు. This is second case. First case is what? First case, roots are distinct roots, real and distinct means discriminant greater than 0. Okay, roots not equal means roots are distinct roots. Distinct means discriminant greater than 0. Use these two conditions, so we can find set of all possible values of a. Okay, so first find discriminant greater than 0. Discriminant means what? B square minus 4ac greater than 0. Okay, b square value in place of b 2a whole square means 4a square minus 4 into a value 1, c value 3a plus 10 greater than 0. Okay, therefore 4a square multiply minus 4 into 3 minus 12a minus 4 into plus 10 means minus 40 greater than 0. So here 4 common, a square minus 3a minus 10 greater than 0. Okay, 4 common, a square, 4 3s are 4 10s are, therefore factors ఏమొస్తాయి ఇక్కడ మనకి, factors 5 2s are 10 అన్నట్టు, means minus 5a plus 3a 2a minus 10 greater than 0. In first two terms a common, a minus 5 plus 2 common, a minus 5 greater than 0. Okay, total a minus 5 common, a plus 2 greater than 0. Okay, therefore here roots are 5 comma minus 2. Okay, suppose that is equal to 0, a minus 5 is equal to 0, a is equal to 5, a plus 2 is equal to 0, a is equal to minus 2 by wavy curve method. So find interval, suppose consider number line, this is minus infinity plus infinity, therefore roots are taken on real line, roots are minus 2 comma 5. Okay, so here powers are odd numbers, these two are linear factors, powers are odd numbers, right side of 5 positive sign. Okay, the positive sign to start అవ్వాలి, always right side of highest term started from positive, కంపల్సరీ పాజిటివ్ సైన్ తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి. అండ్ ఆల్సో ఈ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి మనకి ఆడ్ పవర్స్ కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ సైన్ వస్తుంది అన్నట్టు, పాజిటివ్ నెగటివ్ పాజిటివ్ అన్నట్టు, కంపల్సరీ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే
ఆల్టర్నేట్ సైన్ పాజిటివ్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్. సో టోటల్ ఎక్స్ప్రెషన్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో. గ్రేటర్ దాన్ జీరో మీన్స్ దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ and also this is positive. Only consider two positive branches. Therefore minus infinity comma minus 2, 5 comma infinity. Write down here. A belongs to minus infinity comma minus 2. Consider open interval union 5 comma infinity. Okay. Suppose this is equation 1. ఇన్ఫినిటీస్కి ఎప్పుడైనా ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఈక్వల్ మెన్షన్ చేయలేదు, మనకి ఈక్వల్ మెన్షన్ చేస్తే క్లోజ్డ్ తీసుకోవాలి. ఈక్వల్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఆల్ ఆర్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్స్ అన్నట్టు. దిస్ ఈజ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఇన్ దిస్ ఇంటర్వెల్. సిమిలర్లీ సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ వాట్? సెకండ్ కండిషన్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ కే లెస్ దాన్ 0. ఏ మీన్స్ 1, ఎఫ్ ఆఫ్ కే వాల్యూ 1 here. 1 is given, alpha less than 1 less than beta means f of 1 less than 0. F of 1 means what? This is f of x, quadratic equation. Okay, in place of x substitute 1, therefore 1 square 1 plus 2a plus 3a plus 10, that is less than 0. 3a plus 2a 5a, 10 plus 1 11 less than 0. Therefore 5a less than minus 11. Dividing 5, therefore a less than minus 11 by 5. Okay, a less than minus 11 by 5 means what? Minus 11 by 5 minus 11 by 5 kanna less values anata. Means a belongs to minus infinity comma minus 11 by 5. Suppose this is 2. Okay, from 1 and 2 nunchi consider intersection part and intersection part consider cheyali. Intersection part consider cheyali ante ikkada number line తీసుకున్నాం. minus infinity plus infinity. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ? మైనస్ ఇది ఎంత వస్తుంది? 11 by 5 అంటే 5 2 పాయింట్ సంథింగ్. ఓకే, మైనస్ 11 by 5 అంటే 5 2s are 10, 1 0 మీన్స్ 2.2 సంథింగ్, మైనస్ 2.2 వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ మైనస్ 11 by 5 వస్తుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మైనస్ 2, నెక్స్ట్ 5 కామా ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఈక్వేషన్ 1 ఈజ్ వాట్? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా మైనస్ 2, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి మైనస్ 2, నెక్స్ట్ 5 to infinity. This is equation 1. Similarly a belongs to second equation minus infinity comma minus 11 by 5. Therefore intersection of these two is what? This is the intersection part. Okay, from 1 and 2 nunchi equation 1 and equation 2, therefore set of all possible values of a is a belongs to minus infinity comma minus 11 by 5 ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అన్నట్టు ఇక్కడ. ఓకే, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ మెన్షన్ చేయలేదు ఎందుకంటే మనకి ఆన్సర్లో క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ లేదు. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఏ బిలాంగ్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా మైనస్ 11 by 5 అవుతుంది. అంటే ఆప్షన్ ఏమొస్తుంది? ఫోర్త్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి. నెక్స్ట్, ద నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ రియల్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఈస్. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఈస్ గివెన్. Find the number of distinct real solutions. Okay, number of real solutions find out చేయాలి. ఓకే, సో మరి గివెన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అక్కడ? గివెన్ ఈక్వేషన్ x ఇంటూ మాడ్ x ప్లస్ 4 ప్లస్ 3 ఇంటూ మాడ్ x ప్లస్ 2 ప్లస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. మనకి ఈ మోడల్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ మోడల్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిగారు ఇక్కడ మెయిన్స్లో. ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఇలా మాడ్యులస్ వచ్చినప్పుడు మనకి కన్సిడర్ క్రిటికల్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. ఓకే, క్రిటికల్ వాల్యూస్ టేక్స్ ఆన్ ద రియల్ లైన్. రియల్ లైన్ మీద మనకి క్రిటికల్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. మరి క్రిటికల్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. మాల్లో మనకి x ప్లస్ 4 ఉంది, ఇక్కడ x ప్లస్ 2 ఉంది. ఇక్కడ దీన్ని జీరోకి ఈక్వేట్ చేయాలి. జీరోకి ఈక్వేట్ చేస్తే x ప్లస్ 4 0 అయితే x ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? -4 అవుతుంది. x ప్లస్ 2 0 అయితే x వాల్యూ -2 అవుతుంది. ఓకే, దేర్ ఫోర్ క్రిటికల్ వాల్యూస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు -4 కామా
-2 అన్నట్టు. ఓకే, దీస్ ఆర్ క్రిటికల్ వాల్యూస్ అండ్ క్రిటికల్ పాయింట్స్ అన్నట్టు. కన్సిడర్ క్రిటికల్ పాయింట్స్ ఆన్ ద నెంబర్ లైన్ మీద తీసుకున్నాం చూడండి. ఓకే, నెంబర్ లైన్ మీద క్రిటికల్ పాయింట్స్ -4 -2. టోటల్ రియల్ లైన్ 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ అయిందండి. ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్, ఇది థర్డ్ పార్ట్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో మనకి ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే x గ్రేటర్ దాన్ -2 అన్నట్టు ఈ పార్ట్. మిడిల్ పార్ట్ ఏంటంటే -4 లెస్ దాన్ x లెస్ దాన్ -2 అన్నట్టు. మీన్స్ x values lies between -4 to -2. This one greater than -2. This one what? Less than -4. అంటే 3 కేసెస్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 3 కేసెస్లో సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ x గ్రేటర్ దాన్ -2. x గ్రేటర్ దాన్ -2 అయితే మనకు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? ఈక్వేషన్ బికమ్స్ వాట్? కేస్ 1. సార్ కేస్ 1 చూడండి. x గ్రేటర్ దాన్ -2. x గ్రేటర్ దాన్ -2, therefore mod x plus 4 వాల్యూ ఏమవుతుందంటే గ్రేటర్ దాన్ -2. సపోజ్ -1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. -1 తీసుకుని ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? -1 + 4 3 వస్తుంది. అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. అంటే మాడ్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. యాక్చువల్గా మనకి mod x plus 4 అంటే మాడ్ తీసేస్తే +or-x+4 వస్తుంది. పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. మరి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అంటే సపోజ్ గ్రేటర్ దాన్ -2 కన్సిడర్ ఎనీ వాల్యూ. మీరు ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకోండి ఇక్కడ. ఓకే, -2 కంటే గ్రేటర్. సపోజ్ -1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. -1 గ్రేటరే కదా. సో -1 అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? -1 + 4 అంటే mod 3 అవుతుంది. అంటే పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి పాజిటివ్ x+4 తీసుకోవాలి. ఒకవేళ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకో, నెగిటివ్ x+4 తీసుకుంటాం. అంటే ఇది పాజిటివ్ అన్నట్టు. x ఇంటూ mod x+4 = x+4 +3 ఇంటూ మరి mod x+2 ఏమవుతుంది? ఇది కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -1 + 2 +1 అవుతుంది. సో కన్సిడర్ పాజిటివ్ వాల్యూ అన్నట్టు. అంటే x+2 mod తీసేస్తే +2 + 10 = 0. సింప్లిఫై చేద్దాం. x² + 4x + 3x + 6 + 10 = 0. Okay, therefore x² + 7x + 16 = 0. Okay, so this is a quadratic equation. Discriminant find out చేద్దాం. Discriminant find out చేస్తే ఏమవుతుంది? Discriminant ఫార్మ్ ఏంటి? b² - 4ac అన్నట్టు. b² means 7² 49 -4 into a value 1, c value ఎంత? 16. 49 - 64 అంటే ఎంత వస్తుంది? 14 నుంచి 9 తీసేస్తే ఇక్కడ 5 15 వస్తుందా? -15 వస్తుంది. డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ నెగిటివ్ వస్తుంది. అంటే <0 అన్నట్టు. డిస్క్రిమినెంట్ <0 వచ్చిందంటే దేర్ఫోర్ మనకి రియల్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ రియల్ సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే మనకు రియల్ సొల్యూషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అన్నట్టు. డిస్క్రిమినెంట్ <0 అయితే రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అన్నట్టు. మీన్స్ రియల్ సొల్యూషన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, మీన్స్ నో రియల్ వాల్యూ అన్నట్టు. నో రియల్ రూట్ అంటే కేస్ 1లో మనకి రియల్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. సెకండ్ కేసులో చెక్ చేద్దాం. సిమిలర్లీ మన సెకండ్ కేసు ఏంటి అంటే -4 less than x less than -2. దిస్ ఈస్ కేస్ 2. కేస్ 2లో mod x+4 వాల్యూ ఏమవుతుందో చెక్ చేద్దాం. x ఇంటూ ఇన్ బిట్వీన్ యువర్ విష్, మీరు ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకుందాం. -2 -4 ఇన్ బిట్వీన్ -3 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? -3 + 4 పాజిటివ్ అవుతుంది. సో mod x+4 వాల్యూ పాజిటివ్ x+4 +3 ఇంటూ మరి mod x+2 వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇన్ బిట్వీన్ మనకి -3 తీసుకుంటే -3 + 2 నెగిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది. అంటే నెగిటివ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ప్లస్ బికమ్స్ మైనస్ అవుతుంది. మైనస్ ఆఫ్ x+2 అవుతుంది. +10 = 0. ఓకే, సెకండ్ వన్ నెగిటివ్ అవుతుంది, ఫస్ట్ వన్ పాజిటివ్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ x మల్టిప్లై చేయండి. x² + 4x - 3x - 6 + 10 = 0.
Okay, therefore x square 4x minus 3x అంటే x, 10 minus 6 means 4 is equals to 0. Here also find discriminant, find out చేద్దాం. Discriminant is equal to b square minus 4ac. b square అంటే ఏమవుతుంది, 1 square 1 minus 4 into a value 1, c value 4. Okay, 1 minus 16 means minus 15 అవుతుంది. Discriminant less than 0. ఇక్కడ కూడా మనకి రియల్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, నో రియల్ రూట్ అన్నట్టు. సెకండ్ కేసులో కూడా నో రియల్ రూట్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. కేస్ 3. కేస్ 3 ఏంటంటే ఎక్స్ లెస్ దాన్ -4. ఎక్స్ లెస్ దాన్ -4 అయితే మాడ్యులస్ వాల్యూ ఉంది. ఓకే, లెస్ దాన్ -4 అంటే సపోజ్ -5 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. -5 పెడితే నెగిటివ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా నెగిటివ్ అవుతుంది, అంటే బోత్ ఆర్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే -x ఇంటూ x+4 అవుతుంది, నెగిటివ్ వస్తుంది. సిమిలర్ ఇది కూడా నెగిటివ్. -3 ఇంటూ x+2 ప్లస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, -x మల్టిప్లై చేస్తే -x² -4x -3x -6 ప్లస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. -x² -7x 10 minus 6 plus 4 is equals to 0. Multiply -x square plus 7x minus 4 is equal to 0. Okay, this is a quadratic equation. So ఇక్కడ discriminant maybe greater than 0 నే వస్తుందండి. సో ఇక్కడ రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫ్యాక్టర్స్ కూడా రావు మనకి, మిడిల్ టర్మ్స్ రావు. ఫార్ములా యూజ్ చేద్దాం. x is equals to -b అంటే -7 plus or minus b square 49 minus 4ac 4 into 4 అంటే 16 by 2a 2 అంటే -7 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎంత వస్తుందండి ఇక్కడ 65 వస్తుందా, √65/2 అంటే -7 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √65 అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఎంత వస్తుంది వాల్యూ, 8² అంటే 64, 8 పాయింట్ సంథింగ్ అన్నట్టు, 8 పాయింట్ సంథింగ్, మేబీ 8.06 వస్తుంది. ఓకే, ఒకసారి పాజిటివ్ ఒకసారి నెగిటివ్ తీసుకుందాం. -7 ప్లస్ 8.06/2 -7 మైనస్ 8.06/2. దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి. సింప్లిఫై చేస్తే మేబీ ఇది 0.53 వస్తుందండి. ఇక్కడ అది ఏమొస్తుందంటే -7.53 సింప్లిఫై చేస్తే. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ కేస్ 3 ఏంది, ఎక్స్ లెస్ దాన్ -4 అన్నట్టు. -4 కన్నా లెస్ ఉండాలి కంపల్సరీ. ఇది -4 కన్నా లెస్ ఉందా, గ్రేటర్ ఉంది కదా, గ్రేటర్ ఉంది కాబట్టి ఇది లీవ్ చేయాలండి. -4 కన్నా లెస్ ఉంది కాబట్టి ఇది కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అంటే ఓన్లీ 1 వాల్యూనే ఎగ్జిస్ట్ అయిందండి, నెంబర్ ఆఫ్ రియల్ సొల్యూషన్. ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి కేస్ 1లో, కేస్ 2లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, కేస్ 3లో ఎగ్జిస్ట్ 1 అండ్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ అన్నట్టు. ఆప్షన్ ఏమవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ రియల్ సొల్యూషన్ ఓన్లీ 1 అన్నట్టు. ఓకే, ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, ఇలా మాడ్ వస్తే ఫస్ట్ క్రిటికల్ పాయింట్స్ మనం నెంబర్ లైన్ మీద తీసుకొని ఎవ్రీ కేసులో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నట్టు ఎక్స్ వాల్యూస్. ఓకే, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. లెట్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా బి ద roots of the equation. Okay, quadratic equation is given. Okay, given quadratic equation 12x square minus 20x plus 3 lambda is equals to 0. Alpha beta means what? Roots of the quadratic equation. Okay, alpha beta are the roots of the quadratic equation. Therefore sum of the roots we know, alpha plus beta is equal to what? -b/a. అంటే 20/12, 4 5s 4 3s, sum of the roots 5/3. Product of the roots is what? Alpha beta is equal to c/a, means 3 lambda/12. 3 4s means lambda/4. Okay, sum of the roots 5/3, product of the roots lambda/4, and also lambda belongs to what? Z.
one inequality is given, 1/2 less than or equals to mod beta minus alpha less than or equals to 3/2. Then the sum of all possible values of lambda. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే లాంబ్డాకి మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయో తెలియదు, లాంబ్డా వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేసి సమ్ చేయాలి. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ లాంబ్డా. టోటల్ నెంబర్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి లాంబ్డా వాల్యూ వస్తుంది. ఫస్ట్ లాంబ్డా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. లాంబ్డా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని లాంబ్డా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, ఒకసారి చూడండి, దీన్ని ఇలా రాస్తున్నా, 1/2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాడ్ బీటా మైనస్ ఆల్ఫాని ఇలా రాస్తున్నాం, మాడ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా రాయొచ్చు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3/2. స్క్వేరింగ్ 3 టర్మ్స్కి స్క్వేరింగ్ చేస్తే 1/4 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు mod alpha minus beta whole square less than or equal to 9/4. Okay, therefore 1/4 less than or equal to alpha minus beta whole square, mod this is alpha minus beta whole square is equal to formula alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta formula. Okay, that is less than or equal to 9/4. Okay, 1/4 less than or equal to alpha plus beta value 5/3. 5/3 whole square అంటే 25/9. 4 into alpha beta value lambda by 4 into lambda by 4 less than or equal to 9/4. Okay, 4 cancel. Remaining what? 1/4 less than or equal to 25/9 minus lambda less than or equal to 9/4. Adding minus 25/9. ఎందుకంటే ఇక్కడ 25/9 ఉంది కాబట్టి 3 టర్మ్స్కి మైనస్ 25/9 యాడ్ చేద్దాం. సో అప్పుడు 1/4 మైనస్ 25/9 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ మైనస్ 25/9 ప్లస్ 25/9 క్యాన్సిల్ అవుతాయి, రిమైనింగ్ మైనస్ లాంబ్డా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 9/4 మైనస్ 25/9. ఓకే, ఎల్సిఎం 36, న్యూమరేటర్ 4 9s are 9 minus 25 9 4s are sorry 4 25s are 100 less than or equal to minus lambda less than or equal to 36 LCM 81 minus 100. 9 minus 100 అంటే 91 minus 91/36 less than or equal to minus lambda less than or equal to ఇక్కడ ఎంత వస్తుందండి, ఇక్కడ 19 వస్తుందా, 20 minus 19/36 వస్తుంది. మల్టిప్లై మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే 91/36 less than or equal to becomes greater than or equal to minus lambda becomes lambda greater than or equal to 19/36. దీన్ని రివర్స్ రాద్దాం. రివర్స్ రాస్తే 19/36 less than or equal to lambda less than or equal to 91/36. 19/36 అంటే 0.5 less than or equal to lambda less than or equal to 91/36 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 2.5. అంటే లాంబ్డా వాల్యూ లైస్ బిట్వీన్ 0.5 అండ్ 2.5 అన్నట్టు. బట్ లాంబ్డా బిలాంగ్స్ టు వాట్? ఇంటీజర్. ఇన్ బిట్వీన్ ఇంటీజర్స్ ఏముంటాయి మనకి? 1 ఉంటుంది, 2 ఉంటుంది అన్నట్టు. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ 1, 2 అన్నట్టు. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సమ్ అన్నట్టు. సమ్ అంటే 2 యాడ్ చేయండి. సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 + 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్? 3 అన్నట్టు. ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 3 అన్నట్టు. ఓకే, సో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, సో ఈ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా కంపల్సరీ తప్పకుండా చూడండి. ఓకేనమ్మా, బాయ్.